అందరం ఆరోగ్యం కోసం వస్తున్నాం. ఆరోగ్యవంతులు అంటే ఎవరు? ఆరోగ్యవంతమైన దినచర్య ఎలా ఉండాలి? అనే దాన్ని తెలియవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఓమని. से हमारे सभी माता बहन भाई మస్తిక చేయండి. శ్వాస తీసుకోండి. सभी को प्रणाम करते हुए स्वस्थ, पहले स्वस्थ शब्द को समझे। स्वस्मिन् तिष्ठति, स्वस्थः, स्वस्थ का मतलब तो आदमी अपने आप में संतुष्ट है, उसको स्वस्थ बोलते हैं। हम अपने आप में संतुष्ट कब होते हैं? जब हमारे पास ज्ञान है, उसके बिना अपने आप में संतुष्ट नहीं है। आज से 50 साल पहले व्यक्तियों के पास बहुत कुछ कम ही थे। एक साइकिल थी, एक रेडियो थी, एक घड़ी थी, इतने थे तो भी संतुष्ट थे। आज उससे कई गुना ज्यादा। एक समय में लोग टीवी आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊं, फिर बोले गाड़ी, मेरे पास गाड़ी आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, हमारे परिवार संतुष्ट हो जाएंगे, गाड़ी भी आ गई। धीरे 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 करके करके सारी चीजें हो गई। 50 साल से कई, अगर आप देखोगे, आप अपने रूम में एक बार झांको जाकर, क्या चीजें थे जो मेरे दादा लोग के पास नहीं था, मेरे पास। अब वो तो करीब 90% चीजें आपको जो दिखेंगी, आपके घर से लेके, आपका जो घर है जिस प्रकार का, उस घर से लेके आपके घर में जो चीजें हैं, 90% चीजें आपके पास ज्यादा है। अपने पूर्व से ज्यादा है, अपने दादा दादा दादी से ज्यादा है हमारे पास। थोड़ा कम देखो तो अपने दादा दादी को, उनकी खुशी से ज्यादा खुश मैं हूँ क्या? ఆరోగ్య को అర్థమైందా మీకు ఏం చెప్తున్నాడు స్వామీజీ? చాలా బాగా చెప్తున్నాడండి. అర్థమైన విషయాలండి. మన దగ్గర చాలా వచ్చాయి. చాలా వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు అనారోగ్యంగా ఉంది. ఒకసారి ఆలోచించండి. మన పెద్దలు ఎలా ఉండే? మన పెద్దల దగ్గర ఇప్పుడున్నట్టు ఉండేనా? ఏం లేకుండే. మన పెద్దల దగ్గర ఏం లేకుండే. మన దగ్గర కంపేర్ చేయండి. అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా మనకు లభించాయి. అర్థమవుతుందా? మన పెద్దల దగ్గర లేవు, మన దగ్గర చాలా వచ్చినాయి. ఎన్నో ఉన్నాయి. ఒకసారి మీ చుట్టూ తిరిగి చూడండి. అన్నీ ఎక్కువగానే కనిపిస్తాయి. మీ చుట్టూ తిరిగి చూడండి, ఎన్ని కనిపిస్తాయో చాలా కనిపిస్తాయి. మీ పెద్దోళ్ళ దగ్గర పోయి చూడండి, ఏం కనిపించాయి? అన్నీ వచ్చినాయి. మరి పెద్దోళ్ళను మీరు కంపేర్ చేయండి. వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండేనా? మనం సంతోషంగా ఉండే. వాళ్ళ దగ్గర ఏం లేకుండే కానీ సంతోషంగా ఉండే. మన దగ్గర అన్నీ వచ్చినాయి, చాలా వచ్చినాయి, కానీ మన దగ్గర సంతోషం ఉందా? లేదు. ఎందుకు లేదు సంతోషం? స్వస్థం అంటే ఆరోగ్యం, స్వస్థత అంటే ఏందో ఫస్ట్ తెలుసుకోండి. ఏమన్నాడు పూజ స్వామీజీ? స్వస్మిన్ తిష్టతి इति स्वस्थः, స్వస్మిన్ తిష్టతి ఇతి స్వస్థः. जो अपने आप में ఎవరైతే మనలో మనమే సంతుష్టంగా ఉంటామో వాళ్ళే ఆరోగ్యము అని చెప్పి, ఆరోగ్యవంతులని ఒక డెఫినేషన్ చెప్తుందండి. చాలా మంది చెప్పారు. మనం సంతోషమే లేదు, అన్ని ఉన్నాయి, సంతోషం లేదు, ఏం లాభం? అది పూజ స్వామి చెప్తారు. ప్లీజ్ స్వామి. आज शारीरिक रोग से कई गुना ज्यादा मानसिक रोग बढ़ चुका है। शारीरिक रोग पहले भी होते थे, ऐसे नहीं है कि नहीं होते थे, पहले भी थे, अभी भी है और ज्यादा है। लेकिन मानसिक रोग जितना आज है वैसे पहले नहीं था। मानसिक रोग लोगों में नहीं था, इतना ज्यादा नहीं था। आज लगभग हम देखें तो आप हर जगह कहीं पे भी जाएं, कम से कम आपको 3/4 लोग मानसिक रोग मिलेंगे। मानसिक रोग का मतलब असंतुष्टता भी मानसिक रोग है। लगे हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसके लिए अपना शारीरिक रोग भी हम आह्वान कर रहे हैं। उसका भी हमको हमारी कामनाओं के कारण हम क्या कर रहे हैं? रोग उत्पन्न कर रहे हैं अपने मन में और अपने शरीर में। अन्यथा अगर हम कामनाओं के पीछे ना भागे, सभी अपने आप को स्वस्थ रख लेंगे, अपने आप को संतुष्ट रख लेंगे। इसके लिए सबसे मुख्य चीज है, हम ध्यान दें, अपने अनावश्यक कामनाओं को थोड़ा त्यागें। जो जरूरत है, क्या जरूरत है? हमारा शरीर जरूरत है हमको, हमारा मन जरूरी है, उसके बाद हमारे जो साथ रहते हैं हमारे परिवार जरूरी है। फिर क्योंकि एक अग्नि जहाँ प्रज्वलित होती है
तो अपने पास जो सबसे पहले वहां पे प्रकाश देती है और उसका जो गुण है अग्नि का गर्मी वो अपने पास पहले देती है, और थोड़ा ज्यादा और बढ़ेगी तो दूसरे जगह देगी। सबसे पहले हम अपने आप पे ध्यान दें, मैं बार बार बोलता हूँ, फिर अपने परिवार पे, फिर धीरे 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 बढ़ते जाएंगे इस प्रकार से। ఒక్క నిమిషం అండి, చాలా బాగా చెప్పారు చూడండి. ఈరోజు శారీరక రోగాల కంటే కూడా ఎక్కువ రోగాలు మానసిక రోగం కనిపిస్తుందండి. 3/4 ఈ పాపులేషన్ లో 3/4 మంది మానసిక రోగమే కనిపిస్తుంది. అట్లీస్ట్ రకరకాల కనిపిస్తుంది. ఇంకా నాకు తెలిసి 90% రోగమే మెంటల్ డిజార్డెడ్. అర్థమవుతుందా? మానసికమే పెద్ద సమస్య ఇది. ఎందుకు? దానికి కారణమైంది ఎన్ని ఉన్నా సంతోషమే లేదు. అర్థమవుతుందా? ఎందుకంటే మనకు మన జీవితం పైన మనకు స్పష్టత లేదు. మనము ఏంటంటే మనకి ఏం కావాలి ఏం వద్దు మనకు తెలియలేదు. అనవసరమైన అన్ని కోరుకుంటూనే ఉంటాం. ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, అన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం. అవే మనల్ని సతాయిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. అర్థమవుతుందా? అనవసరమైన వాటి మీద ఎక్కువ పెట్టకండి. మనకు అత్యంత అవసరమైంది ఏంది? నా శరీరం. అరే అన్నీ ఉన్నాయి, శరీరమే లేదు, ఏం చేసుకుంటాం? శరీరం మంచిగా ఉండాలి, మన మనస్సు మంచిగా ఉండాలి. రెండవ మాట అర్థమైతే మన శరీరం మన మనస్సు ముందు మన గురించి మనం ఆలోచించండి. అర్థమవుతుందా? మనం ఎట్లా బాగుండాలి దీన్ని బాగా ఆలోచించండి. తర్వాత మన కుటుంబం ఎలా ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఎలా అయితే మనం అగ్ని ప్రజ్వలింపజేస్తే వేడి ఫస్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది? అక్కడే వస్తుంది. ఎక్కడైతే ప్రజ్వలించడమో అక్కడ వేడి వస్తుంది, తర్వాత ఇతర భాగాలకు కూడా పోతుంది. అలాగే ఫస్ట్ మన గురించి మన ఆరోగ్యం మన పైన మనం ఆలోచించాలి. ఆ తర్వాత వేరే వాటి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అర్థమవుతుంది? మనం ఎంతసేపు పరిధి దాటి ఇది కావాలి అది కావాలనే స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి. అనవసరమైన ఎక్కువ కూడబెడుతున్నాం, అదే మనల్ని సతాయిస్తుంది. అర్థమవుతుందా? అందుకోసమే మానసికంగా వికలాంగులమవుతున్నాం. దాని ప్రభావం ఆరోగ్యం పైన ఉంటుంది. కాబట్టి మనస్సుని ఫస్ట్ కాపాడుకోండి. స్వామి శ్వాస తీసుకుంటూ శ్వాస పెడతామండి. భస్త్రిక చేయాలి. నేను తీవ్రగతిలో చేస్తున్నాను, మీరు గమనిస్తున్నారా? భస్త్రిక అంటే ఏంటి? ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస. మనం మెల్లమెల్లగా తర్వాత నేర్చుకుందాం. ఏం చిత్తేయకండి. श्वास తీసుకోండి, శ్వాస పెట్టండి, भीतर बिताओ। मैं लोगों को कारण पहले दिन भी बताया था कि भोजन हमारा ठीक नहीं है, फिर दूसरा कारण होता है जल, फिर तीसरा वायु, क्योंकि हमारे शरीर इसी से बना है। तो ये तीन ठीक ना होने के कारण हमको बीमार पड़ते हैं। लेकिन ये तीन क्यों ठीक नहीं है उसका कारण मुख्य है, वो भी तो जानना है। अंग्रेजी में करते हैं, इंग्लिश में जो कहते हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं बच्चे को, क्या है? मैन इसे सोशल एनिमल ऐसा कहते हैं ना अंग्रेजी में लोग स्कूल्स में। तो वो पाश्चात्य देशों की सभ्यता है, वो बोलेंगे सोशल एनिमल। सोशल एनिमल का मतलब एक दिन जैसे सोशल कंडीशन चल रहे हैं, सोसाइटी चल रही है, वैसे देख देख के वैसे ही चलना, सारे लोग कैसे चल रहे हैं वैसे ही चलना, एक प्रकार से। एनिमल का मतलब सोचना समझना नहीं, जैसे वैसे चलना। सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग चाह रहे थे मैं भी चाहूं, सब लोग को देख देख के हमारी कामनाएं पैदा हुई। अगर एक छोटी सी बात बोलता हूँ, ये मोबाइल है, मान लो एक छोटी सी मोबाइल किसी के पास है, मान लो आपके पास मोबाइल है और आपकी सोसाइटी में किसी के पास नहीं है, तो सभी के नजरों में आप अमीर हो। असली में कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरे के पास अभाव है, आपके पास उसका चीज है, वो इसके लिए अमीर हो। ये बात तो ठीक नहीं है। हम दूसरे से कंपैरिजन में जीते हैं, हर बार पूरे सोसाइटी से कंपेयर करके अपने आप को जीते हैं, तो हम अपने आप को छोटा बड़ा मानते भी परेशान होते हैं। मानसिक रोग उसी के कारण आते हैं, उसी कारण हम मानसिक रोग बिगड़ते ही शारीरिक रोग हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। तो हमको सबसे पहले हम हमारे शास्त्रों में कहीं पे भी सोशल एनिमल नहीं कहते हैं, अपने आप को कहते हैं महामानव के लिए तैयार है, अमृतस्य पुत्रा कहते हैं प्रत्येक मानव को, सोशल एनिमल में। बहुत बड़ा అర్థమైతుందా ఏం చెప్తున్నాడో పూజ్య స్వామీజీ? సోదర భస్త్రిక చేయండి, శ్వాస తీసుకోవాలి, శ్వాస విడవాలి, చేయాలి, బ్రీతింగ్ బ్రీత్ చేస్తూ వినాలి. మనకు రోగాలు రావడానికి కారణం ఏంది మీరు ఫస్ట్ అది అర్థం చేసుకోండి. రోగాలు రావడానికి మూడు మనకు జనరల్గా కనిపిస్తుంది. ఏంటిది? ఒకటోది ఆహారం సరిగ్గా లేదు. ఆహారం అంతా విచిత్రంగా ఉంది, మన తినే విధానం సరిగ్గా లేదు, ఆహారం సరిగ్గా లేదు, నీళ్లు కూడా సరిగ్గా లేవు, తాగే నీళ్లు కూడా పరిశ్రమ ఉంది ఇప్పుడు. అర్థమవుతుందా?
మనకు దాని మీద స్పష్టతనే లేదు. మూడవది వాయువు, గాలి కూడా సరిగ్గా లేదు. మనం పీల్చుకునే గాలి కూడా పెద్ద సమస్య. ఈ 3 కారణాలతోటి రోగాల బారిన పడుతున్నాం మనం. ఇప్పుడు నా భాషలో చెప్పాలంటే ఈ మూడింటితో పాటు క్రమశిక్షణ లేని జీవితం, ఇన్‌డిసిప్లిన్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ లైఫ్. సరిపోనియండి. స్వామీజీ ఏం చెప్తున్నారు? ఈ 3 చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ముందు వీటిని మీరు సరి చేసుకోవాలి. ఈ ఆహారము, నీళ్లు మరియు అట్లనే గాలి ఎందుకు సరిగ్గా లేదు, ఇది కూడా మనం ఆలోచించాలి. అర్థమవుతుంది? ఆహారము, గాలి, నీళ్లు ఎందుకు సరిగ్గా లేదు. ఈ వెస్టర్న్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ముఖ్యంగా అరిస్టాటిల్, ఇది అరిస్టాటిల్ స్టేట్మెంట్ ఏమని, మ్యాన్ ఈజ్ సోషల్ ఎనిమల్, మనిషి సామాజిక ఏంది జంతువు అంటారు. అంటే ఏంది సామాజిక జంతువు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? మనం సమాజంలో ఉన్నాం కాబట్టి అందరు ఎట్లా చేస్తే మనం అట్లుండాలి. సమాజంలో వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటే, అమ్మ ఎట్లుంటే నేను అట్లుండాలి, నాయన ఎట్లుంటే నేను అట్లుండాలి, తమ్ముడు ఎట్లుంటే నేను అట్లుండాలి, పక్కోళ్ళు ఎట్లుంటే అట్లుండాలి, టీచర్ ఏం చెప్తే అట్లుండాలి. పశువు ఆలోచించదు, మనల్ని పాటిస్తూనే ఉంటుంది. మనం కూడా అంతే పశువులం, మనుషులను చూసి పాటించాలి, అట్లనే ఉండాలా. ఇది వాళ్ళు చెప్పే సంస్కారం, వెస్టర్న్ వాళ్ళు చెప్పే సంస్కారం, మన సంస్కారం కాదు. నాని సోషల్ ఎనిమల్ అనేది మన మాట కాదు. అసలు మనిషి ఎందుకోసము, మనిషి మహామానవుడు, దీని ఏమంటారంటే అధిమానవుడు అంటారు. దాన్ని సూపర్ మ్యాన్ అంటారు. దాన్ని ఎవరు అరవిందుడు పోయి చూసామనుకోండి, అరవిందుడు ఏం చెప్తాడు? సూపర్ మ్యాన్, అధిమానవుడు, మహామానవుడు. అర్థమవుతుందా? ప్రత్యేకమైన మనిషిగా జీవించడానికి కోసం ప్రయత్నం చేయాలి. చాలా బాగా చెప్తున్నారు స్వామి. मनन करके क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, सबको देख के नहीं चलता, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है सोच समझ के चलते हैं, उसको मानव है. అందరిని చూస్తే అనుసరించడం మనిషి కాదండి, మననశీలుడు. మనిషి అంటే ఏంటి? మననశీలుడు. ఆలోచించి ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అని ఆలోచించి దానికి అనుగుణంగా జీవించేవాడు మనిషి. అర్థమవుతుందా? సో అలా మానవుడు ప్రత్యేకంగా కావడానికి ప్రయత్నం చేయాలని పూజ్య స్వామి చెప్తారు. अगर ऐसे चलते हैं, कोई व्यक्ति मनन करके चलता अपने बुद्धि से, जितनी बुद्धि है उससे भी अगर ठीक से सोचे हर चीज को, तो कभी भी गलती नहीं करेगा. आज हमारे सामने हमारे समाज में स्थितियां आती हैं, वो स्थितियां नहीं आती है, हम सोच समझ के करते हैं. इसके लिए बुद्धि भगवान ने सभी को दी है. थोड़ा चिंतनशील रहे, थोड़ा मनन करें चीजों को. कुछ कामना से पहले थोड़ा सोचे ये जरूरी है क्या मेरे को, जो अत्यंत जरूरी है उसे हम अपने आप को रखें और प्रयास करें पूरे जगत में, पूरे समाज में हम एक बैलेंस क्रिएट करें. बैलेंस पेड़ पौधों सभी जीव जंतुओं के लिए भी बैलेंस, उनके बारे में भी सोचना, तभी हमारे सृष्टि चक्र अच्छे से चलेंगे. तो आने वाले जनरेशन क्या हो जाएगा? हम तो ठीक है, इस समय चल रहा है, विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, सामने फिर क्या हो जाएगा? 10 साल के बाद, 20 साल, अरे 50 साल के बाद क्या होगा? जो आने वाले हैं उनको तो और खराब हम देखे जाएंगे, वो और चलेंगे, फिर बहुत जल्दी ही नाश हो जाएगी. 400 करोड़ वर्ष इस पृथ्वी का करीब करीब आयु है, लेकिन हम जल्दी नाश कर देंगे उसको. इसको हम ध्यान रखें. చాలా పెద్ద మాట మాట్లాడండి. పూజ్య స్వామి ఏమంటున్నారు? మనిషి అంటేనే మననశీలుడు, ఆలోచించి జీవించేవాడు మనిషి అండి. ఇది ఆలోచించండి ఒకసారి. మనకు అన్ని సమస్యలకు కారణం కోరిక. ఏదైతే కోరుకుంటున్నామో నిజంగా ఇది అవసరమా, ఇది నిజంగా అవసరమా అని ఆలోచించండి ఒకసారి. ఏదైతే మనం ఆశిస్తున్నామో అది నిజంగా అవసరమా, అత్యంత అవసరమా, ఆలోచించి జీవించండి. మనకు తెలియకుండానే మనం ఏం చేస్తున్నాం? మన యొక్క అనవసరమైన స్వార్థపు భయంకరమైన కోరికలతోటి మన చుట్టూ ప్రతి దాన్ని నాశనం చేస్తున్నాం. ఒక్కసారి గమనించండి మీరు, అర్థమవుతుందా? గాలి, నీరు, ఏదైతే భూమి, మన భోజనం, అన్నింటినీ మనమే చేతులారా పాడు చేస్తున్నాం. ఏం చేయాలి? ఆలోచించండి ఒకసారి. మన జీవన విధానం ఎలా ఉంది, ఎలాంటి స్థితిలో మనం ముందుకు పోతున్నాం. అర్థమవుతుందా? చాలా పెద్ద మాట మాట్లాడినారండి. मैं यही इतना ही बोल रहा हूँ सभी को कि दूसरों को देख के ना चले, వేరే వాళ్ళని చూసి నడవద్దండి, ఆలోచించి నడవండి. ఆశయం మీరైతే ఆశిస్తున్నారో అది కరెక్టా కాదా? ముఖ్యంగా ప్రకృతిలో అంతా సంతులితం ఉండాలి, అంతా సంతులితం ఉండాలి. మన గురించే కాదు, ప్రాణుల గురించి, పక్షుల గురించి, పశువుల గురించి ఆలోచించండి. వందల సంవత్సరాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ ప్రకృతిని మనం ఖరాబ్ చేస్తున్నాం మనం. అర్థమవుతుందా? మరి రేపటి తరం ఏం కావాలి? రేపటి తరం ఎంత ప్రమాదం. ఇప్పుడు ఓకే, 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఏంది, 50 సంవత్సరాల తర్వాత ఏంది, మనం ఉండే విధానమే చాలా ప్రమాదంగా తయారు చేస్తుంది. అది ఆలోచించండి. एक विशेष चीज बता
देखो, आज के जनरेशन में जो मेधा शक्ति है, जो बुद्धि है, उससे कई गुना ज्यादा था हमारे पूर्वजों के पास। क्योंकि आहार भी ठीक था, सब चीज ठीक थे इसके लिए। परंतु याद रखो, इतने हम लोग आविष्कार नहीं किए थे उस समय। क्योंकि आज जो हम आविष्कार किए हैं वो पूरे सृष्टि को जिस प्रकार से चल रही है, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी, इस प्रकार से की है तैयारी। पूरे सिस्टम हम ऐसे तैयार कर रखे हैं। पहले क्या ऋषि लोग नहीं कर सकते थे, हमारे पूर्वज नहीं कर सकते, वो कर सकते थे। लेकिन वो ऐसे कभी भी कोई भी जीव को नुकसान ना हो, ऐसे कोई यंत्र ना बनाए। वो इतनी, आप अष्टाध्यायी पढ़ोगे तो आप जब देखो, मैंने तो अष्टाध्यायी पढ़ी है ना, उतनी मेधा शक्ति वाली व्यक्ति अगर आज दिखे, आज संभव नहीं है ऐसे मेधा शक्ति किसी के पास भी हो। ऐसी मेधा शक्ति से युक्त पाणिनि ऋषि कितना भी बाहर के साइंटिस्ट लोग भी पढ़ते हैं, विदेशी लोग भी पढ़ते हैं, वहां के स्कॉलर्स आदि, तो वो परेशान होते हैं कैसे हो सकता है, इतने ऐसे कैसे कोई बना सकता है शास्त्र इतना जबरदस्त, इतना साइंटिफिक, जो सोच ही नहीं, अतीन्द्रिय चीजों को कैसे बता सकते हैं। क्या ये छोटे छोटे चीजें वो नहीं बना सकते थे? आज का जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, लेकिन वो प्रकृति के साथ जीना जानते थे, आनंद में जीना जानते थे, कामनाओं के पीछे नहीं भागते थे, सोच समझ के चलते थे। इसके लिए बहुत वेल बैलेंस्ड था सब चीज, संतुष्ट थे लोग। आज वैसे ही हमको भी जीना, अब जो हो चुका है, लेकिन हमको आगे कामनाओं के पीछे ना भाग के सोच समझ के चलना है। खुशी कैसे हम अपने आप संतुष्ट कैसे रहें, अपने परिवार वालों को संतुष्ट कैसे रखें, इसको इसके बारे में सोचना है। చాలా పెద్ద మాట మాట్లాడండి. అర్థమైందా మీకు అందరికీ? మనం ఏదైతే బతుకు జీవిస్తున్నామో అదే పెద్ద సమస్య. మీరు ఆలోచించండి ఎలా జీవిస్తున్నాం అనేది. సోదరమణులారా, ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ మనం మనలో సంతోషంగా ఉండాలి, తర్వాత మన పరివారంని సంతోషంగా పెట్టాలి. అర్థమవుతుందా? అలా అలా ఆలోచించండి. ఫస్ట్ మనం సంతోషంగా ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి అనేది మన పెద్ద మాట అన్నది. ముఖ్యంగా మన పూర్వీకులు ఎలా ఉండేవారు? వాళ్ళు ఈ రోజు అయితే సైన్స్ చూస్తున్నామో, ఈ సైన్స్ వాళ్ళు సృష్టించలేకపోతున్నారు అనుకుంటున్నారా? వాళ్ళు చేయగలుగుతుంటే ఈరోజు చేసేదంతా. అష్టాధ్యాయి రాశారు పాణిని మహర్షి. ఏం రాశారు? అష్టాధ్యాయి. నోట్ చేసుకోండి, ఇది మనకు ఎగ్జామ్లో భాగం అండి. పాణిని మహర్షి అష్టాధ్యాయి రాశాడు, వ్యాకరణ శాస్త్రం అది. ఈ రోజు కూడా వెస్టర్న్ వారు, పెద్ద పెద్ద శాస్త్రవేత్తలు కూడా పాణిని వ్యాకరణ శాస్త్రం చూసి ఆశ్చర్యపోతారు. దాన్ని పూజ్య స్వామీజీ బైహార్ట్ చేశారు. పూజ్య స్వామి ప్రణవదేవిజీ లాగా అక్కడ బైహార్ట్ చేస్తారు మొత్తం. చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా బైహార్టే కాదు, పూజ్య స్వామీజీకి చాలా పట్టుంది పాణిని వ్యాకరణ శాస్త్రం పైన, అధ్యయనం చేశారు. అర్థమవుతుందా? చాలా మేధాశక్తి ఉంటేనే చేయగలరు. అందులో ఎన్ని విషయాలు మాట్లాడారండి, ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడినారు, మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. అది చూసిన తర్వాత ఈరోజు సైన్స్ని సృష్టించడం మన పూర్వీకులకు సాధ్యం కాదా? సాధ్యమవుతుంది. ఇప్పుడు కూడా మీరు దేవాలయాలు పోండి, రాయి మీద రాయి ఎలా పెట్టారండి? ఆ దేవాలయాలను నిర్మించినటువంటి విధానం ఎంత బాగుందండి. ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి, అప్పట్లో లేవనుకున్నారు. కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారు? ప్రకృతిని వినాశనం చేయకుండా శాస్త్రీయంగా బ్రతకడం నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు. అర్థమవుతుందా? ప్రకృతితో ఏకాకారం అయిపోయారు. ప్రకృతితో ఏకాకారం అయిపోయి దానికి అనుగుణమైన సైన్స్ ని బయట తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, ప్రకృతిని నాశనం చేస్తూ సైన్స్ బయట తీసుకొస్తున్నారు. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, ప్రకృతిని కాపాడుకుంటూ సంతులితంగా ఉంచుతూ దాంట్లో లీనమైపోయి అందులోకించి బయట తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. చాలా గొప్ప ఆలోచన పరులు అప్పుడు ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, ఇప్పుడు ఉల్టా అయిపోయింది. మన జీవన విధానమే ఒక పెద్ద సమస్య. అందుకే ఒక్కసారి ఆలోచించండి, మనం ఒకసారి ఆశయాలు కోరికలు పెట్టుకునేటప్పుడు అది అత్యంత అవసరమా, ఏది కరెక్టు, ఏది తప్పు, నాకు సంతోషం ఇస్తుందా, నా కుటుంబానికి సంతోషం ఇస్తుందా, ఈ సమాజానికి, ఈ ప్రాణికి సంతోషం ఇస్తుందా, అలా ఆలోచించి అడుగు వేయండి అని పూజ్య స్వామి చాలా బాగా చెప్తున్నారు. अगर आज हम जैसे जी रहे हैं, इतने डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, अगर हमारे ऋषि लोग ऐसे करते, मान लीजिए कुछ 1000 साल पहले ऐसे करते, तो आज हमको ये सब मिलता नहीं, हम और विनाश में जीते फिर। अगर वो लोग ऐसे ही असंयमितता से पूरे चीजों को कामना करते, ऐसे कर देते हैं, पेड़ पौधे भी काट देते, सब चीज कर देते, तो आज हमको सिर्फ और सिर्फ कहीं पे पेड़ पौधों की जगह घर ही मिलता, आज श्वास लेने में भी दिक्कत, हर चीज में दिक्कत होती, और ज्यादा दिक्कत होती। लोगों को आने वाले पानी तो और ज्यादा खराब मिलता था। हम अगर 100 साल पहले भी इतना कर देते कोई व्यक्ति, तो आज हमको कुछ नहीं मिलता, याद रखना। మన పూర్వీకులు ఒకవేళ ఇప్పుడున్నట్టుగా నియంత్రణ లేకుండా జీవిస్తే, సంయమనం లేకుండా, నియంత్రణ లేకుండా జీవిస్తే ఇప్పటి వరకు మనకేం దొరకకపోయేది. మనమే ఉండకపోయేవాళ్ళం, గాలి కూడా కష్టమయ్యేది,
వాళ్ళంతా శాస్త్రీయంగా జీవించారు కాబట్టి మన దాకా కనీసం ఇప్పుడైనా స్వచ్ఛమైన దొరుకుతున్నాయి. కానీ మనం ఉండే విధానం మన పిల్లలకి చాలా పెద్ద కష్టం రాబోతుంది. అందుకోసమే ఆలోచించండి ఒకసారి. సంతుష్టంగా జీవించడం అనేది చాలా పెద్ద మాట అని పూజ్య స్వామి చాలా బాగా తెలియజేస్తున్నారండి. इसलिए मैं इसलिए सभी को यही निवेदन करता हूँ, अपने पूर्वजों के प्रति अटूट श्रद्धा रखें। उनको उन्होंने हमको ये दिया है, ये गिफ्ट में आया है हमको। ये पूरी धरती जो हम देख रहे हैं, माता पिता आदि सब हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, हमको सौंपे हैं वो लोग। हम इसको बहुत जिम्मेदारी पूर्वक रखें और अपने पूर्वजों के गौरव को सजा के रखें। उनको हर दिन स्मरण करें अपने पूर्वजों को और वैसे ही जीने के लिए संकल्प लें। धन्यवाद। అందుకే నేను మీ అందరికి విన్నపం చేస్తున్నాను. ఒకసారి ఆలోచించండి. మన పూర్వీకుల పైన పూర్ణ శ్రద్ధ ఉంచండి. మన పూర్వీకుల పైన మన పూర్వీకులు మనకు బహుమతిగా ఇచ్చారు ఈ రోజు ఈ ప్రకృతిని, ఈ జీవితాన్ని. అర్థమవుతుందా? మన పూర్వీకులు ఇచ్చిన ఈ ప్రకృతిని, ఈ జీవితాన్ని భద్రంగా కాపాడుకోండి. తర్వాత తరానికి కూడా అలానే అందివ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీ స్వార్థం, పరిధి దాటిన స్వార్థం అనేది మన చుట్టూ మన ప్రకృతిని బ్రతకలేని స్థితికి తీసుకురావద్దు. చాలా అద్భుతంగా శాస్త్రీయంగా జీవించడం అనేది ప్రారంభించాలి. అర్థమవుతుందా? సంతుష్టంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఏది అవసరము ఏది అవసరం లేదు గుర్తించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఆరోగ్యం ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? మనం ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. చాలా ఉంది. పూజ్య స్వామిజీ మనకు విన్నపం చేస్తున్నారు. पूज्य स्वामी जी आप निश्चिंत रहो, हम भी कोशिश करेंगे प्रकृति में हम भी एक होकर रहने के लिए। हम अपने आप को संभालेंगे, अपनी स्वार्थों को कम करेंगे. మన తగ్గించి నిస్వార్థం వైపుకి ప్రకృతిని కాపాడడానికి, సమాజాన్ని కాపాడడానికి, మనల్ని మనం సంతోషంగా ఉండడానికి, తర్వాత సమాజం ముందు మనల్ని మనం సంతోషంగా ఉండడానికి हम 100% कोशिश करेंगे. और भगवान स्वामी जी को जब నేను నిశ్చింతని हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे సరియైన అవగాహన మనకు రావాలని. సోదరమణులారా, మనం భస్త్రిక ప్రాణాయామం చేస్తున్నాం. శ్వాస తీసుకోవాలి, శ్వాస విడవాలి. రేపు ఇంకా అడ్వాన్స్ మనం చూద్దాం. ఎందుకంటే స్వామిజీ దొరికినారు కాబట్టి మనం మంచి మంచి విషయాలు తెలుసుకోవాలి కదా. ఇంకా మనం ఏదైతే విషయాలను తెలుసుకుందాం. నేను మళ్ళొకసారి అందరికీ విన్నపం చేస్తున్నాను. సోదరమణులారా, దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు టైంకి రావాలి, టైంకి వెళ్ళాలి. 7:30 వరకు అటెండెన్స్ కంపల్సరీ అండి. ఎందుకంటే ఫార్మల్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కొద్దిగా టైట్ ఉంటారు, మనం ఫ్రీ ఉంటాం. అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. కాబట్టి అందరికీ విన్నపం, ఇంకా 2-3 రోజులు, ఇంకా ఒక 2-3 days కనీసం నేను అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటాను. నాకు కూడా ప్రచారం చేయడానికి టైం దొరకలేదు. మీరు అందరూ ఎంకరేజ్ చేయండి. మనం కనీసం ఒక 20 మందిని మనం రప్పియాలి. ఇది మన లక్ష్యం. ఆ రకంగా చెప్తూ బ్రాహ్మణి ప్రాణాయామం చేద్దాం, ఓంకారం చేద్దాం. ఈ రోజుకి మనం ఈ క్లాస్ని ముగిద్దాం. రేపు ఇంకా తెలుసుకుందాం ఆరోగ్యం అంటే ఏంది, ఎలా ముందుకెళ్ళాలి, యమనియమాలు ఏంటివి, అష్టాంగ యోగ ఏంది, అర్థమైతే చక్రాలు ఏంటివి, అలాగే ముద్రలు ఏంటివి, ధ్యానం ఏంటిది, ఎన్నో విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలా వద్దా? స్వామీజీ ఎలా శాస్త్రీయంగా సముదాయిస్తున్నారో తెలుసుకోవాలి. అసలు లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్తూ చక్కగా చెవుల దగ్గర మెల్లగా చేతులు చెవుల దగ్గర పెట్టండి, చెవులు మీయండి. మధ్య వేలు కళ్ళపైన పెట్టాలి, చూపుడు వేలు నుదురు పైన, ఉంగరం వేలు ముక్కు పైన, చిన్న వేలు పెదవు దగ్గర పెట్టండి. పెదవు ముయ్యండి, పళ్ళు దాకద్దు. శ్వాస తీసుకోండి, బ్రీత్ ఇన్, దెన్ బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూ ఓంలో కంసకం మకారం అనండి అని ఓంలోకి ఇచ్చి. అర్థమవుతుందా? చక్కగా దీర్ఘంగా చేయాలి. ఉద్గీత్ ప్రాణాయామ చేతులు ధ్యానంలో పెట్టండి. ఓంకారం చేయాలి చక్కగా. 3 బీజాక్షరాలు అకారము ఉకారం మకారంతో.
చేద్దామండి శాంతంగా. మనసులోనే ఓంకారం, శబ్దం బయటికి రావద్దండి. దీన్నే ప్రణవనాదం అంటాం. అంతరంగా జరిగేటువంటి నాదాన్ని గమనించండి. మన శ్వాసలో ఉచ్ఛ్వాసలో జరిగే నాదాన్ని గమనించండి. ఓంకారం అద్భుతంగా చేయాలి. మనస్సులోనే ఓంకారం. శ్వాస తీసుకొని శ్వాస విడుస్తూ ఓమనాలి మనస్సులోనే. శాంతి, శాంతమవ్వండి, అంతర్ముఖంగా అండి. ఒక్కసారి గమనించండి, శ్వాస గమనించండి. శ్వాస మీద ధ్యాస. ఉచ్ఛ్వాసలో ఓంకారం, నిశ్వాసలో ఓంకారం. ఉచ్ఛ్వాసలో ఓంకారం ఆన, నిశ్వాసలో ఓంకారం పాన. శ్వాస గమనించండి, శాంతమవ్వండి. హే పరపిత పరమేశ్వర, అద్భుతమైన దివ్య శక్తి సాధించే పరమాత్మ, మా జీవితం పట్ల మాకు స్పష్టత నీయు, నిజమైన వికాసం వైపుకు తీసుకువెళ్ళేలా, ఈ జీవితం ధన్యమయ్యేలా మాకు శక్తిని పరమాత్మ. మెల్లగా రెండు చేతులు కళ్ళకద్దుకుందామండి. కళ్ళకద్దుకోండి. बहुत बढ़िया. చేతులు రాయండి, బాగా రాయండి, రాపిడి చేయండి, బాగా రాపిడి చేయండి. వేడి చేతులు కళ్ళకద్దుకోండి. बहुत बढ़िया. మెల్లగా చేతుల్లోని కళ్ళు తెరుస్తూ మోస్తూ తెరుస్తూ బోలో శ్రీరామచంద్ర భగవానికి बहुत बढ़िया. అందరికీ పేరు పేరుగా నమస్కారం చేస్తూ శాంతిమంతం చెప్దామండి. కొద్దిగా మార్జాల మాసం చేద్దామా? కొద్దిగా మార్జాల మాసం చేయండి. కొద్దిగా నాతో పాటు రండి, రండి. చలో మార్జాల మాసం. మోకాల పైన రండి, మోకాల పైకి, మోకాల పైకి. అందరూ మోకాల పైకి రావాలి. ఇలా కాదమ్మా, ఇలా కాదు, ఇలా కాదు, కూర్చొని కాదు, ఇలా ముందుకు రావాలి. ఇలా వాడాలి. ఎలా ఉంటుంది మా శునకం? ఎలా వస్తుంది శునకం? చేతులు ఇట్లా ఇటు సైడ్ కాదమ్మా, చేతులు ఇలా కాదు, చేతులు ఇలా ఉండాలి. ఓకేనా? ముందుకు పెట్టండి. ఇట్లా లోపలికి రండి, లోపల సైడ్ పెట్టకండి, ముందుకు పెట్టండి. సమానంగా సమానంగా రావాలి. దాన్ని శ్వాస తీసుకుంటూ బ్రీతింగ్ స్ట్రెచ్ చేయండి. బ్రీతింగ్ తారా తీసుకోండి, సాగదీయండి. బ్రీతింగ్ చేయండి. దెన్ బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూ మెల్లగా శరీరాన్ని పైకి లేపి గతవ ఛాతీకి తాకియండి. బ్రీత్ అవుట్ చేయండి. వెన్నముక పైకి లేవాలి, గోపురం లాగా లేవాలి. బ్రీత్ అవుట్. మెల్లగా బ్రీతింగ్ చేస్తూ ముందుకు రండి. శ్వాస తీసుకుంటూ థైరాయిడ్ సాగదీయాలి. బాగా బడియా థైరాయిడ్ సాగదీయండి. దెన్ స్లోగా శరీరాన్ని పైకి లేపి శంఖం లాగా పైకి లేపండి. బ్రీత్ అవుట్ చేయండి. రిలాక్స్. అర్థమైందా? గోపురం లాగా. దెన్ చేతులు లోపల పెట్టండి. సింహాసనం. చేతులని లోపల పెట్టాలి. ఇలా ఇంతకుముందు పెట్టిన కదా లలితంగా అలా పెట్టాలి. చేతులను లోపల పెట్టాలి. కాళ్ళు మధ్యలో పెట్టి ఊంకరించాలి. నాలిక బడి తీయాలి. కాలి మాతల నాలిక బడి తీయాలి. గుడ్లు బడి తీయాలి. మధ్య భృకుడి స్థానంలో గమనించాలి. ఇక్కడ గమనిస్తూ ఊంకరించాలి. సింహం లాగా. థైరాయిడ్ నమ్మకాలం బట్టి చేతులు రాయండి. చేతులు రాసి మసాజ్ చేయండి. మసాజ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? అద్భుతం అండి. లోట లడ్డేసుకోండి. లడ్డు ముసి ముసి నవ్వాలి. दिल से हंसेंगे, जोर से हंसेंगे.
నవ్వండి, హృదయపూర్వకంగా నవ్వాలి. స్వామి జోక్ అయినా జోక్ ఎవరు చెప్తారా అండి? జోక్ జోక్ చెప్తారా ఎవరన్నా? మన మిత్రుడు వినాయక్ ప్రసాద్ హాస్యం, సంతోషంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అర్థమవుతుందా? హృదయపూర్వకంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. చాలా క్లాస్ రామచంద్ర భగవానికి అవన్నీ యాక్యుప్రెషర్ అండి. అర్థమైందా? యాక్యుప్రెషర్ పాయింట్స్ అవన్నీ బాగా యాక్యుప్రెషర్ చేసుకోవాలి. మనం చూద్దాం యాక్యుప్రెషర్ స్పెషల్ క్లాస్. ఇవన్నీ మనం తీసుకోవాల్సింది పూజ స్వామీజీ ద్వారా రకరకాల మాధ్యమంగా మనం తీసుకుందాం. యాక్యుప్రెషర్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇన్స్టెంట్ టెక్నిక్ అది. కొన్ని పాయింట్స్ నొక్కోవాలి. అరిచేతులు అరికాళ్ళు ఎప్పుడు నొక్కుకోవాలి. అర్థమైందా? శాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి. శాంతి మంత్రం చెప్దాం. ఓం దేవ శాంతి, అంతరిక్షగం శాంతి, పృథివీ శాంతి, ఆపా శాంతి, ఓషధయా శాంతి, వనస్పతయా శాంతి, విశ్వే దేవా శాంతి, బ్రహ్మా శాంతి, సర్వగుణ శాంతి, శాంతిరేవా శాంతి, సమా శాంతిరేతి. ఓం సర్వేత్ర సుఖినః సంతు, సర్వే సంతు నిరామయా, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖమాప్నుయాత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बोलो भारत माता की जय। गो माता की पालन करेंगे, अपने अपने माता पिता की जय, सब साधु संतन की जय, गुरु परंपरा की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो स्वतंत्र भारत माता की जय। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। మీకేమో ప్రశ్న ఉందా అన్న? వినాయకున్న కట్ అవుతుంది. మళ్ళీ రేపు 5:30 కలుద్దాం. మీకు ప్రశ్న ఉంటే ఒక పేపర్ రాయండి. అర్థమైందా? అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఎవరికి ఏం ప్రశ్నలు రాయండి. మీరు మీది అప్లికేషన్ ఫామ్ నింపి పీడిఎఫ్ చేసి పెట్టండి. ఆదివారం లోపల కంప్లీట్ చేయాలి. అండ్ మీరు 1100 రూపీస్ అలా వేస్తే కూడా రెడీ పెడతాను. మీకు అందరికి రిసిప్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అవన్నీ మనం పంపడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? అప్లికేషన్ పంపించి మనకు స్టేట్ ఆఫీస్ నుంచి రిసిప్ట్ వస్తుంది. ఓకే? సో మీరు మీ యొక్క అమౌంట్ని ఐదర్ ఫోన్ పే లేదా గూగుల్ పే తోటి నా నంబర్ 9290032096 పంపొచ్చు. నేను నోట్ చేసుకుంటాను ఎవరెవరు పంపారు. ఇప్పుడు నరసింహ నాకు పంపించేశాడు. చూసాను నేను. చాలా సంతోషం అండి. మీరు కూడా